Christ. Loving greetings to every one of you. हो मसीहको उच्चानित महिमा नाममा सबैलाई जय मसीह। We are turning to the book of Joel, योएलको किताबमा आउनुहोस्। chapter 2, verse 25. दोस्रो अध्याय 25 पद। Book of Joel, second chapter, 25th verse. योएलको किताब 2 अध्याय 25 पद। And I'll restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. We are also reading 2 Chronicles chapter 7, verse 14. दोस्रो इतिहास 7:14। दोस्रो इतिहास 7:14। Can you please turn to 2 Chronicles, 7th chapter, 14th verse. If my people, which are called by my name, shall humble themselves मेरो नाम and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal the land. मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। Shall we look to the Lord for His grace? परमेश्वरलाई भन्छौँ। Our loving and living Heavenly Father, we are standing on the threshold of yet another year. We remember Thy past mercies, Thy faithfulness enjoyed individually and as family-wise and as a church in the past year. Thy showers of blessing, both, Lord, pertaining to heaven and the earth, have been faithfully showered upon us. We worship Thee and thank Thee. Thank Thee, Heavenly Father, Thy unchanging love, Thy eternal purposes, and also, Lord, Thy high, holy, heavenly calling, and the inheritance Thou art preparing for every one of us. Even at this time, we bring ourselves in this place under the sprinkling of the precious blood of the everlasting covenant, the blood of Lord Jesus Christ, and by the authority given to the church, in the name of Lord Jesus Christ, we rebuke and bind and cast into the bottomless pit all the seen and unseen works of the enemy. Lord, have mercy upon me, touch my throat, which may not be a hindrance. Thy heavenly thoughts from Thy loving heart, from Thy throne, may be, Lord, available to us without any loss or leakage. We pray for, Lord, our dear brother and myself. Keep both of us in the power of the Holy Spirit, according to Zechariah 4:6, and also in the liberty of the Holy Spirit in giving Thy word, Thy expression, according to 2 Corinthians 3:17. Take away wandering thoughts, take away sleepiness, and speak to every one of us as we pray, giving Thee glory with thanksgiving, in the exalted name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. God is willing, I will restore unto you. Joel 2:25. योएलको 2:25 ले भन्दै परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पूरा गर्नेछु, निर्माण गर्नेछु। So whatever we have lost, He is going to restore. उहाँले जति पनि हामीले हराएका छौँ उहाँले फेरि पूरा गरिदिनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। Our God is a God of restoration and rebuilding. हाम्रो परमेश्वर बनाउनु हुने परमेश्वर अनि निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Whatever by our rebellion, disobedience, carelessness we allowed last year to be broken into pieces, this year He says, I will build thee again.
हामीले गएको वर्षमा हामी छुट्यौँ टुट्यौँ हामी भुल गर्दै भयो हामीले पाप गऱ्यौँ तर परमेश्वरले सबै क्षमा दिनुभयो आउने वर्षमा उहाँले म पुनः निर्माण गर्नु भन्नुभएको Book छ of Jeremiah 31 verse 4. Anybody can take and read it, please. यरेमिया 31 4. 31 को 4 यरेमिया 31 को 4 हे इजरायल कन्या तँलाई फेरि निर्माण गर्नेछु र त निर्माण गरिनेछस् फेरि पनि तैँले आफूलाई तेरा खैजडीहरूले सिगार्नेछस् र खुसी मनाउनेहरूको नाचमा निस्केर जानेछस् I will build thee again. म तँलाई फेरि निर्माण गर्नेछु Actually, in the original Hebrew language, it is, I will build thee again and again and again and again. र हिब्रूको जुन पहिला भाषामा लेखिएको थियो त्यसमा चाहिँ 4-5 पटक फेरि पनि बनाउँछु भन्नुभएको छ We are tired of going to him, but when we go to him, he is willing to build again. हामी उहाँमा जानमा थाक्छौँ तर उहाँमा गयो भने उहाँले हामीलाई निर्माण गर्नुहुन्छ Same thing he says in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, I will heal the land. उहाँले दोस्रो इतिहासको 7 को 14 मा भन्नुहुन्छ म जमिनलाई या तिम्रो स्थानलाई निको पार्छु भन्नुभएको छ And also in the case of David, by his foolishness, he feared Saul and fled into the land of Philistines. र हामीले डेभिडको कथा हेर्यो भने आफ्नो मूर्खताले गर्दा ऊ पलिस्तीहरूको माझमा दौडेर गयो And there he lost all. त्यहाँ गएपछि उसले सबै हरायो His family gone, property gone, his friends were thought of killing him. उसको परिवार गयो उसको धन सम्पत्ति गयो उसको साथीहरूले चाहिँ उसलाई मार्ने विचार गरे 1 Samuel chapter 30, we find that story. हामीले 1 सामुएल 3:13 मा 1 सामुएल 13 मा त्यो कथा पाउँछौँ And 30 verse 8, when he inquires to God, when he goes to God, God says, without fail thou shalt recover all. उहाँले परमेश्वरमा जान्छन् तर परमेश्वरले भन्नुभयो बिना शङ्का म तिमीलाई फेरि पुनः निर्माण गर्छु So God to rebuild, restore and give back more than what we have lost, there are some conditions. परमेश्वरले पुनः निर्माण गर्नुहुन्छ र तर त्यहाँ केही शर्तहरू छन् And there are 4 conditions. र त्यसमा 4 शर्तहरू छन् Kindly listen carefully. पहिले सुन्नुहोस् 2 Chronicles 7:14 also 4 conditions. दोस्रो इतिहासको मा पनि हामीले 7:14, 2 Chronicles 7:14. दोस्रो इतिहास 7 को 14 मा पनि 4 वटा शर्तहरू छन् And Joel 2:25 also 4 conditions. र योएलको 2:25 मा पनि 4 वटा शर्तहरू छन् You can compare both. दुईटाले दाँच्नु होला And first of all, in Joel 2:25, योएलको 2:25 मा we read the different kind of locusts. हामीले त्यहाँ विभिन्न किसिमको सलाह भने जनावर देख्छौँ And किरा here we find, first of all, the ears that locust hath eaten. First of all, the word locust is there. सबभन्दा पहिला त्यहाँ सलाह भन्ने शब्द छन् And this locust is a crawling locust known as arba. The name is arba. It crawls. त्यहाँ शब्द I'm अर्बा sorry, it is crowding, overpowering locust. अर्बा छ त्यसको अर्थ हुन्छ एकदम भिड एकदम धेरै आउने सङ्ख्यामा आउने That speaks about worldliness. त्योले चाहिँ संसारिक जनाउँदछ So we foolishly last year allowed worldliness to come into our life. हामीले मूर्खतावश गएको वर्षमा त्यो संसारलाई हाम्रो माझमा आउन दियौँ We are in the world, हामी संसारमा छौँ we are not of the world. हामी संसारको होइनौँ God has separated us from the world. परमेश्वरले हामीलाई संसारदेखि अलग पार्नु भएको छ But many times we want to go back to the world, worldly amusements, worldly pastime, worldly pleasures, so on. र तर हामी बेला बेलामा संसारतिर ढल्किहाल्छौँ संसारको मोज मजामा सुखमा विलासमा हराइहाल्छौँ So God is telling, my child, this year, you search your life, come out of all the worldliness. तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो छोरा छोरी यो वर्ष आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस् र संसारलाई त्यागेर आउनुहोस् 2 Corinthians chapter 6, verses 17 and 18. Anybody please. दोस्रो इतिहास 6
को 16 र 17 2 Corinthians. 2 सरी Corinthians दोस्रो कोरिन्थी 6 को 6, 17, 18. So here we find that come out from among them, be ye separate, saith the Lord. तिनीहरू बीचबाट निस्केर आऊ र अलग हो प्रभु भन्नुहुन्छ। And from worldly people we have to separate. संसारिक व्यक्तिहरूबाट हामी टाढा हुनु पर्दछ, छुटिनु पर्दछ। People not born again. जो फेरि जन्मेका नयाँ गरी We जन्मेका should छैनन्। not waste our time with them, हाम्रो आफ्नो समय तिनीहरूको माझमा बिताउनु हुँदैन, खेर खानु हुँदैन, making friendship with them, उनीहरूसँग साथी सङ्गति गर्नु हुँदैन। and taking part in all their things. उनीहरूको चिजहरूमा सहभागी हुनु हुँदैन। Same chapter, 2 Corinthians chapter 6, verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers. 14 पदमा पनि अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा नजोतियो, किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति अनि उज्यालोको अन्ध्यारोसँग They may be our relatives, तिनीहरू हाम्रो नातागोत हुनुहुन्छ, very close to us. हामीसँग नजिक But if हुनुहुन्छ। they are not born again, we have to, though it is painful, keep out their company. उनीहरू अविश्वासी भएको कारणले हामीलाई दुःख लाग्छ, तर उनीहरूबाट टाढा हुनुपर्छ। हामी Worldly practices we have to come out. हामी संसारिक नियमबाट टाढा हुनुपर्दछ। 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19. 1 पत्रुस 1 को 18 19। 1 Peter chapter 1, 18, 19. किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएका तिमीहरूको व्यवस्थाको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। So we cannot be having the same old practices followed by our forefathers. हम त्यस कारणले संसारिकमा भएका हाम्रा पिता पुर्खाकोले चलिआएको रीतिरिवाजलाई हामीले पछ्याउनु हुँदैन। The question is not how many years they followed, what great people they were. The question is whether it is according to God's word or not. प्रश्न यो होइन कि उनीहरू कति पुस्तादेखि त्यो मानिलिआएको, तर प्रश्न हुन्छ कि उहाँले कुन परमेश्वरलाई मान्दैछन्। The question is not how many people go there, what big crowd they gather. The question is whether it is according to God's word or not. जतिजना भेला भए पनि भिड भए पनि प्रश्न आउँदैन मान्छेको जमातको लागि होइन, तर प्रश्न आउँछ यो कुन परमेश्वरको अधीनमा तिनीहरू छन्। Thirdly, we have to come out of worldly pleasures. तेस्रो कुरा हो उनीहरू हामी संसारिक लोभदेखि लालचदेखि टाढा हुनुपर्दछ। 2 Peter chapter 2, verse 22. दोस्रो पत्रुस 2 को 22, दोस्रो पत्रुस 2 को 22 मा भन्छ किन तर यस सत्य उखान मुताबिक तिनीहरूलाई भएको छ कुकुर फेरि आफ्नै छातपट्टि फर्क्यो र नुहाएको भुनी फेरि आहाल खेल्न फर्क्यो। Here we find that we cannot go back to our old pleasures. यसले भन्दछ हामीले फेरि संसारको लोभ लालच या मोज मजामा जानु हुँदैन। Old music, उनीहरूको गीतहरू सङ्गीत, old magazines, उनीहरूको किताबहरू, old websites. उनीहरूको वेबसाइट जुन In the name of passing time, we should not go to all those worldly things. समय बिताउनुको लागि त्यो संसारिक कुरातिर हामी जानु हुँदैन। Peter was trying to warm himself with a strange fire, then he denied our Lord. पत्रुसले आफूलाई एउटा त्यो आगोबाट चाहिँ आफूलाई भुलाउँदै थियो र संसारबाट टाढा हुँदै थियो। If we find joy in any other practice more than reading the Bible, we are up to danger. बाइबल पढ्नु भन्दा अरू कुनै चिजमा मोज मजा आनन्द पाउँछ भने हामी चाहिँ खतरामा छौँ। Nowadays young people, they don't have time for God's word, but they have time for watching TV and watching various other things. आजको समयमा जवानीहरूलाई यो समय छैन बाइबल पढ्ने, तर संसारिक टिभीहरू भिडियोहरू हेर्ने मोबाइल खेलाउनेतिरै मात्रै ध्यान छ।
born again people, they should not be like dog going back to their own vomit, like pigs washed going back to the mud. हामी संसारिक स्वर्गीय व्यक्ति भएको कारणले हामी यो संसारिक जस्तो हुनुहुँदैन। जसरी कुकुर आफ्नो छादमा फर्किन्छ, सुँगुर त्यही हिलोमा जान्छ। Worldly popularity, र संसारिकमा धन के अरे सम्मान पाउने लायक हुनु हुँदैन। believers, they have a weakness to be appreciated and applauded by people. कति मान्छे कमजोर हुन्छ, अर्काले एकदम ठुलो गरेको उहाँ मन रुचाउँछन्। And they don't want to hurt people. उनीहरूले अर्कालाई दुःख तुलाउनु मान्दैनन्। Mark's Gospel, chapter 15, verse 15, Mark 15:15. मर्कुस 15:15। Mark 15:15. 15:15 भन्छ, अनि पिलातसले भिडलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छा गरेर तिनीहरूका निम्ति बरब्बालाई छोडिदिए र येशूलाई चाहिँ कोर्रा लगाएपछि क्रुसमा टँगाइनका निम्ति सुम्पिदिए। Willing to content the people, he made Lord Jesus Christ to be crucified. त्यो भिडलाई सन्तुष्ट तुलाउनको लागि उसले चाहिँ प्रभु मसीहलाई क्रुसमा टाङ्ने आदेश दिए। Why we lost joy? कहाँ त्यो खुसी छ? Why we lost God's presence? हामी किन परमेश्वरको के अरे उपस्थिति गुमाउँछौँ? The Lord's power. अब हामी हाम्रो शक्ति पनि गुमाउँछौँ। The Lord's voice, when we read the Bible, we could not hear. हाम्रो परमेश्वरको वचन पनि सुन्न आउँदैन हाम्रोमा यदि बाइबल पढ्दा पनि। Because we are trying to please people, God is displeased with us. किनभने हामी मानिसलाई खुसी तुलाउन लागेको छौँ, परमेश्वर हामीदेखि बेसन्तुष्ट हुनुहुन्छ। Many people, to please people, they postpone their baptism. र कति मानिसले अर्कालाई खुसी तुलाउनको लागि आफ्नो बप्तिस्माको दिन पनि पछाडि सार्दछन्। To please people, they don't do many spiritual things. र अरूलाई खुसी तुलाउनको लागि आत्मिक कुराहरू गर्दै गर्दैनन्। So Pilate, he crucified the Lord, willing to please people, content people. पिलातसले मानिसलाई सन्तुष्ट तुलाउनको लागि उसले प्रभुलाई पनि क्रुसमा टाङ्ने। So we have to be careful about the world around us. हामी संसारदेखि एकदम होशियार हुनु पर्दछ। So first thing we have to confess, as God's people, redeemed from the world, separated people, we have compromised with the world. May the Lord forgive us. हामीले यो मान्नु पर्दछ कि हामी छुट्टाएका संसारदेखि छुट्टाएका व्यक्ति हौँ, परमेश्वरको जनहरू हौँ र हामी संसारमा जानु हुँदैन। Secondly, in Joel 2:25, योएलमा आउनुहोस् 2:25 मा, the canker worm, त्यहाँ छ विजयी, the canker worm. त्यसमा छ उजाड्ने सल्लाह, Crawling locust. तिनीहरू चाहिँ भुइँमा रेङ्ग्नेहरू। That is, slowly it comes in. वहाँ बिस्तारै बिस्तारै आउँछन्। It is hiding there. त्यो पाप बिस्तारै बिस्तारै पर्छ र त्यो लुक्छ। That this speaks about subtle, cunning pride in every one of us. र त्यसले चाहिँ हाम्रो भित्रमा आफ्नो एउटा घमण्डलाई, त्यो तुच्छ घमण्डलाई देखाउँदछ। I must be respected, I must be loved, I must be appreciated, I must be given the first place. सबैले मलाई नै सबभन्दा उच्च ठानोस्, मलाई नै प्राथमिकता दियोस्, मलाई नै ठुलो स्थान दियोस् भन्ने चाहना, यो इच्छा। At home also competition, and wherever we go competition. घरमा पनि के अरे मुठभेड, बाहिर जाँदाखेरि पनि यसरी मुठभेड शब्द आएन, अहिले पछि आउँछ। We don't care about Christ-like character, we want to assert ourselves. हामी परमेश्वरको जस्तो के अरे उहाँको जो चरित्र थियो त्यसलाई बिर्सेर हामी अर्कै चरित्र खोज्छौँ। That is this pride in us. त्यो चाहिँ हाम्रोमा भएको घमण्ड हो। But where is God dwelling? तर परमेश्वर कहाँ निवास गर्दै हुनुहुन्छ? Two addresses for God. त्यहाँ दुईटा पत्ता छ, ठेगाना छ। One is his office address, another is his residence address, एउटा home चाहिँ address. कि त घरको ठेगाना कि त अफिसमा कार्यालयको ठेगाना। What is his office address and home address? उहाँको कार्यालय र काम गर्ने स्थान कुन कुन होला त? Book of Isaiah, आइजायाको किताबमा chapter 57, 57, आइजाया 57, 57:15. 57को 15 मा यसरी छ
किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्त कालमा वास गर्नुहुन्छ, जसको नाम पवित्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु, म उसँग पनि बस्छु जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ, नम्रहरूको आत्मा जियाउन र मन टुटेकाहरूको हृदय जियाउनलाई। So he is in the high and holy place. उहाँ उच्च अनि पवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ। That is his office address. उहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँको कार्यालय हो, Home address? घरको ठेगाना। I am with he also who is of a contrite heart and humble spirit. म उसँग पनि बस्छु जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ। When pride comes, God goes out. जब घमण्ड हाम्रोमा आउँछ, परमेश्वर हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ। Presence of God leaves us. परमेश्वरको उपस्थिति हामीबाट टाढा हुन्छ। The Lord is with broken-hearted people, परमेश्वर humble people. परमेश्वर टुटेको हृदयहरूको अनि नम्र हृदयहरूको माझमा, आत्माहरूको माझमा हुनुहुन्छ। That is his residence address. त्यो नै उहाँको निवास स्थान हो। What is humble people? कस्तो हो त नम्र व्यक्तिहरू? Humble people is not people who are speaking low of them. नम्रहरूले त्यो होइनन् जो आफ्नै विषयमा धेरै बोल्छन्। I am a donkey, I am a monkey, I am dust, I am ashes. That is not humility. जसले आफूलाई म नम्र तुच्छ थिए भन्छ, कुकुर थिए भन्छ, बेरालो जस्तो थिए भन्छ, त्यो होइन। But real humility is, असल नम्रहरू चाहिँ as soon as God's word comes, जब जति बेला परमेश्वरको वचन आउँछन्, correcting myself. आफूलाई सुधार्ने, That is biblical humility. त्यसलाई चाहिँ बाइबलीय नम्र तुल्याउँदछ। I must be like a child. म बच्चा जस्तो हुनुपर्छ। When God speaks, immediately I humble, I confess, I forsake. परमेश्वर बोल्ने बित्तिकै म नम्र तुल्याउँदछु, म सुध्रिन्छु, म निको हुन्छु। Book of Isaiah, आइजायामै chapter 66, 66 को verse 2. दोस्रो पद, Isaiah 66:2. किनकि ती सबै कुराहरू मैले मेरै हातले बनाएका हुन् अनि ती सबै कुराहरू रहेका छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर म त्यस मानिसलाई त्यसैलाई हेर्नेछु जो दीन र चूर्ण आत्माको छ र मेरो वचन सुनेर थर थर काम्छ। He who trembles at my word. जो मेरो वचनमा थर थर काम्छ। Such a person trembling at God's word is the broken-hearted person and with whom God dwells, residence address. जो व्यक्ति परमेश्वरको वचन सुनेर थर थर काम्छ, त्यो व्यक्ति नै नम्र हुन्छ र त्यही व्यक्तिसँग परमेश्वर बास बस्नुहुन्छ। The first condition in 2 Chronicles 7:14 is my people, that is separated people. दोस्रो इतिहासको 7 को 15 अनुसार चाहिँ 14 अनुसार चाहिँ जो छुट्टेर बस्छन् ती नै मेरो जन हुन्। Then second is humble themselves. दोस्रो चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याऊ। Here subtle pride. That is pride in us in Joel. तर हाम्रोमा यहाँ चाहिँ योएलमा को किताब हेर्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नोमा घमण्ड देखाइरहेको You छ। can compare both the verses. दुईटालाई तुलना गर्नुहोस्। It is all in order. यो चाहिँ नियम क्रमबद्ध छ। So God says, my son, my daughter, I am unable to be with you because of your pride. परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ए छोराछोरी हो, म तिमीसँग बस्नु तिमी माझमा छैन किनभने तिम्रोमा घमण्ड छ। You are pride. People say 3 kinds of pride. परमेश्वरले मानिसले 3 किसिमको घमण्ड देखाउँदछन्। Pride of face, आफ्नो अनुहारको घमण्ड, our personality, our greatness. आफ्नो मनुष्यपना जुन मलाई देख्दाखेरि जस्तो देख्छ। Pride of race. र म कुन जातको हुँ, कुन उसको हुँ भनेर। And I am great and I got so many things and I am very high. कसैले चाहिँ मेरो धन सम्पत्ति धेरै छ, मान धेरै छ, म ठुलो छु भन्छन्। And pride of grace, र कसैले अरूले उसलाई उचालेको, spiritual pride. र कसैले चाहिँ अब कतिले चाहिँ Who is righteous like me? परमेश्वरमा विश्वासी भएपछि म जस्तो विश्वासी र म जस्तो आत्मिकी को छ? All pride is wrong. सबै घमण्डहरू गलत हो। What did Paul the Apostle say? अपostल पावलले के भन्नुभयो? Galatians 2:20. गलाती 2 को 20, I am crucified with Christ. म प्रभुसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। And if you continue reading, not I but Christ, not I but Christ. तर म होइन परमेश्वर भन्नुमा छ, म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु,
तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए पनि म त होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफूलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नुभयो। Not I, but Christ. म होइन, तर प्रभु येशू। And the third locust in Joel 2:25, तेस्रो किसिमको सल्लाह यो योएलको 2:25 in English it is caterpillar. उसमा छ क्याटल पिलर भनेको छ जुन चाहिँ साङ्ले हामीले चाहिँ झुसले किरा जस्तो हो, या सानो बच्चा। Whatever it is in Nepali, you tell. That is in Hebrew language, chesil. Chesil, consuming locust. यसमा चाहिँ बच्चाहरू भनेछ, Consuming locust त्यसले चाहिँ खाएको खाइ गर्छन्। consumes our energy, उसले हाम्रो शक्ति पनि लैजान्छ, consumes our time, हाम्रो समय पनि खाइदिन्छ, consumes our money, अब हाम्रो पैसा पनि खाइदिन्छ। and so many things are consumed, wasted in our life. धेरै कुराहरू खाइदिन्छ र खेर फाल्छ। So, because of this consuming thing, we have no time for God, we have nothing to give to God. किनभने यो सबै खाइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रोमा परमेश्वरलाई दिने केही पनि हुँदैन। So, the third thing, I must search my life before entering into the new year, the time, the quality time, and the things I must have given to God, where all I have failed last year. र तेस्रो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ, नयाँ वर्षमा पस्दाखेरि समय परमेश्वरलाई दिनुपर्ने एकदम उच्च किसिमको समय। For the sake of sleep, हामीले निद्रा त्याग्नुपर्छ, for the sake of friends talking, साथीहरूसँग बातचित त्याग्नुपर्छ, various other things. अरू कुरा धेरै विभिन्न कुरा त्याग्नुपर्छ। We didn't have time for prayer, didn't have time for Bible. यदि प्रार्थना गर्नुको लागिमा र बाइबल पढ्नेमा समय छैन भने, And days without number, we have lived far away from God. र यसरी दिन गन्दै गयो भने उसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लैजान्छ। That is why I must search, Lord, I have not spent time with Thee, and I have not given to Thee my energy. Everything I spent wasted. त्यसो भने आफूलाई चाहिँ छान्नुहोस्, आफूलाई नै रोज्नुहोस् कि मैले समय परमेश्वरलाई कति समय दिएको छु, मैले चाहिँ परमेश्वरलाई दिने समय त्यति खेर फालेको छु। That is why in 2 Chronicles 7:14, seek my face. त्यस कारणले दोस्रो इतिहास 7:14 भन्नुहुन्छ, मेरो अनुहारलाई खोज। We know very well Sunday class words, Matthew 6:33. मत्तीको 6:26 Matthew 6:33. 6:33 मत्ती 6:33 मत्ती हजुर 6:33. तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, र यी सबै थोकहरू तिमीलाई थपिनेछन्। There we find, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, यी सबै थोकहरू तिमीलाई थपिदिनेछन्। First I have to seek God. प्रथमचोटि जसले पहिला परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। We have to put first things first. पहिलो कुरा प्राथमिक नै हुनुपर्छ। But first we don't seek God and seek worldly things. परमेश्वरलाई खोज्नुभन्दा संसारिक कुरा खोज्यो भने Even what we have will go away. हामीसँग जे छ त्यो पनि जान्छ। For worldly people different rule, but for God's people this is God's rule. संसारी व्यक्तिको लागि भिन्दै कानुन छ, नियम छ, तर हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको जनहरूलाई His righteousness, His kingdom comes first. उहाँको धार्मिकता नै र उहाँको राज्य नै पहिला आउँदछ। Where we failed, let us search our life. जहाँ गए पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई खोज्नुहोस्, तलाउनुहोस्। The fourth locust is palmer worm. र चौथो किसिमको सल्लाह हुन्छ, त्यो चाहिँ उजाड्ने। That is gazam, that is chewing locusts. They are always biting, eating. काट्ने सल्लाह जुन चाहिँ सधैँ टोकिराख्छन्। That is in 2 Chronicles 7:14. दोस्रो इतिहास 7:14 अनुसारमा Turn from their wicked ways.
आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने भन्नुभएको छ, फर्किनु भनेको छ। Wicked ways is the course of life, lifestyle. त्यो चाहिँ एउटा संसारिक जीवन जस्तो हो, एउटा पानीको छाल जस्तो हो। So we start it as a small thing, सानो भएर आउँछ, then it becomes a habit, त्यो चाहिँ बानी भइहाल्छ, becomes our lifestyle. त्यो हाम्रो जीवनको नियमित भइजान्छ। Telling lies, in the beginning we were afraid. पहिला ढाँट्नु छल्नुभन्दा डराउँथे, Later on it became the lifestyle, no care, everything lies, lies, lies. पछि चाहिँ ढाँटेको ढाँटै हुन्छ, केही जस्तो लाग्दैन। Same way, various other sinful habits. त्यस्तै प्रकारले अरू विभिन्न बानी बेहोराहरू छन्। So we have to be careful, we turn from all our wicked ways. र हामी होसियार हुनुपर्छ, हाम्रो त्यो दोषी दुष्टपनाबाट हामी फर्किनु पर्दछ। This chewing locust, यो चाहिँ चबाउने यो काट्ने सल्लाहलाई जस्तो हो यो। the more important part of our meditation this evening is हाम्रो मुख्य विषय आजको बेलुकाको लागि चाहिँ about confession. हामीले चाहिँ आफ्नो गल्ती मानिलिन आउनुपर्छ। So the Lord says, I will heal the land, I will restore, but you have to do all these four things. म त्यो देशलाई निको पार्ने छु, तर तिमीले त्यो चार कुराहरू यो सबै कुराहरू गर्नुपर्दछ। So we have to confess our failure to Him. हामीले आफ्नो गल्तीहरू र हाम्रो भुलहरू र हामीले असफल भएका हामीले मानिल्याउनु पर्दछ। A true confession never failed to bring blessing of God. जसले सत्य किसिमले आफ्नो भुल गल्तीहरू गल्ती मानिल्याउँछ, परमेश्वरको नजरमा त्यो कहिले पनि घट्ने छैन। While confessing, four things to be noted. र जब आफूलाई त्यो गल्ती मान्दाखेरि चार कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। One, in humility. एउटा हो नम्र तुलाउ। And many times when people confess, they don't acknowledge the sin. जसले आफ्नो गल्ती मान्छन् तिनीहरूले आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ मानिलिए आउँदैनन्, तर They transfer the blame on somebody else. त्यो चाहिँ कसैमाथि दोष लाउँछन् उनीहरूले। They include others in their confession. आफ्नो आफूले गल्ती मानिलिए आउँदाखेरि अरूलाई पनि मुच्छन्। For example, Lord, I am a lazy man. Instead of confessing like that, Lord, sometimes we are lazy. Others altogether, we are lazy, Lord. That is sometimes. परमेश्वरलाई म आल्छे व्यक्ति हुँ भन्नुको सट्टा हामी आल्छे हौँ भन्छन्, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। That is not confession. त्यो आफूले गल्ती मानिल्याएको होइन, That is not confession in humility. त्यो चाहिँ नम्र तुल्याएको होइन आफूलाई। See, even God, we possessed from Adam that quality. त्यो हामीले आदमदेखि नै त्यो बानी बेहोरा ल्याएको पाएको हो। In the book of Genesis, chapter 3, उत्पत्तिको 3 अध्यायमा verses 12 and 13. 12 र 13ले, No need to read it. Time is up. समय छैन, पढ्ने छैनौँ। So, God asked Adam, why did he eat the fruit? आदमलाई परमेश्वरले सोधे किन खायो? Not I, but my wife, whom you gave. परमेश्वरले भन्छ मैले आफै खाएको होइन, मेरो श्रीमती जो तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यसले खुवाएको। Why, Eve, did you eat it? त परमेश्वरले सोध्छ के तिमीले खायौ त? Not me, Lord, the serpent. फेरि तिनीहरूले साँपलाई दोष लाउँछ, त्यसले खुवायो। We call it blame game. We shift the blame. त्यो हामीले दोषारोपणको खेल भन्छौँ। So, that should be personal confession. तर त्यो आफ्नो निजी मानिल्याउनुपर्छ। One of the perfect example of confession is Psalm 51. भजन सङ्ग्रह 51 ले चाहिँ हामीलाई सिकाउँदछ एकदम उत्तम किसिमले। A perfect confession is Psalm 51. उत्तम किसिमको आफ्नो पाप मानिली गल्ती मानियाले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51 ले सिकाउँदछ। In that, the first thing you can note, the first personal pronoun, that is I, my, mine, I, that comes 34 times. त्यसमा चाहिँ म मेरो भन्ने शब्द चाहिँ 35 पटक आउँछ। Not I and not we and all that. It is me, I am responsible. त्यसमा चाहिँ म नै जिम्मेवार छु भन्ने चाहिँ आएको छन्। And beloved, secondly, our confession should be specific. र हाम्रो क्षमामा भुल त्रुटि मान्ने चाहिँ एकदम तोकिएको हुनुपर्दछ। Not if or but. त्यसमा चाहिँ प्रश्न आउँदैन यता र उता भन्ने। Lord, if we have sinned,
परमेश्वरलाई यदि मैले भनेर हुँदैन, Don't pray, it is shameful. यदि मैले गल्ती गरेँ भनेर कहिले पनि प्रार्थना नगर्नु होला। यो चाहिँ लाज मान्ने जस्तो, लाज कस्ता हो। Confession is, no, if, Lord, you know that I was all right, but the situation, I felt like this. No if and but. परमेश्वरको अगाडि भुल त्रुटि आफ्नो गल्ती मानिलिने आउँदाखेरि चाहिँ कुनै शर्त बिना आउनु पर्दछ। Sometimes people confess, they won't call the sin as sin. They will say this mistake, this little slip happened in my life. कसैले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ पापलाई चाहिँ मान्दैनन्, गल्ती भइहाल्यो भन्छन्, यो चाहिँ त्यतिकै जिब्रो चिप्लेको भन्छन्। The real meaning of the word confession is saying the same thing. र क्षमा मागी लिन आउनु भनेको चाहिँ एउटै कुरालाई सधैँ नियमित भन्ने, नियम सधैँ नै त्यही भन्ने हो। Saying the same thing. What I have done, I say the same thing. र जे गल्ती गरेको छ त्यो भने मानिलिया नै त्यही नै भन्ने हो। Not hiding, not polishing. कुनै लुकाउने हुँदैन, कुनै टल्काएर हुँदैन। One brother said, nowadays our confession is like putting sin on a velvet cushion, dressed in wonderful silk, covered with satin, put on a golden plate, presenting to the Lord, as though our sin is wonderful. अझै कस्तो भाषा भने पाप मानिलिने आउनु भनेको मखमलमा राखेर है रेशमी लुगाले छोपेर त्यो माथि पनि अझै स्याटिन भन्ने अझै राम्रो महीन लुगाले छोपेर त्यो माथि पनि सुन छोपेर परमेश्वरको अगाडि ल्याएर सजाएर ल्याएको जस्तो चाहिँ पाप मानिलिने आउनु नि त्यसरी सजाएर ल्याउँछन् अरे। Book of Proverbs, हितोपदेश chapter 28, 28 verse 13. 28 को 13। Proverbs 28:13. हितोपदेश 28 को 13। जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिमीलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। He that covereth his sin shall not prosper, जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, but confesseth and forsaketh. तर मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ। We should know the horribleness of what we have committed. तर हाम्रो त्यो हामीले जे पाप गरेका छौँ त्यसको परिणाम के हो त्यो सोच्नु पर्दछ। That horribleness we have to accept before God. त्यो दोष हामीले मानिलिन आउनु पर्दछ। Please take Psalm 51. भजन सङ्ग्रह 51 लाई लिनुहोस्। In the confession of David, दाउदको ले गरेको मानिलिएको गल्ती, verses 1 and 2, kindly somebody read. Psalm 51, 1 and 2, kindly read. हे परमेश्वर तपाईँको करुणा अनुसार म माथि दया गर्नुहोस्, तपाईँको असङ्ख्य कोमल कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्, मेरो अधर्मबाट मलाई पुरा रूपले धुनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस्। 3 words he used there. तीनटा शब्द त्यहाँ उहाँ चलाउनु भएको छ। He is judging his sin. उहाँले त्यो पापलाई चाहिँ जोख्दै हुनुहुन्छ। How horrible and how abominable in the sight of God. परमेश्वरको निगाहमा त्यो कति अपराध लाग्दो रहेछन् त्यो। Verse 1, transgression. पहिला पदमा चाहिँ हाम्रा गल्तीहरू, Transgression. हाम्रो अपराधहरू। Transgression is a Hebrew word, pesha. हिब्रूको शब्द रहेछ पेशा भन्ने। Pesha means revolt, rebellion. त्यसको अर्थ हुन्छ विद्रोह गर्ने। Lord, by my sin I have revolted against you, I have rebelled against thee. परमेश्वर मैले तपाईँको विरुद्धमा अपराध गरेको छु। When I looked at that woman, somebody's wife, म कसैको श्रीमतीलाई हेरेँ भने it is from thee I have rebelled. परमेश्वर तपाईँको विरुद्धमा मैले विद्रोह गरेको That is the first word he uses there. त्यसमा पहिलो शब्द छ अपराध। In verse 2, second word, verse 2 of Psalm 51, the second word is iniquity. त्यसमा चाहिँ अधर्मबाट। And iniquity is the Hebrew word avon. हिब्रूमा अबोन भन्दो रहेछन्। The real meaning is crooked, त्यो perverse. सोझो होइन, बाङ्गो टिङ्गो। Lord, I started rebelling. Later on I became crooked. परमेश्वर मैले तपाईँको विरोधमा विद्रोह गरेँ, पछि यो चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो भयो भने। I committed adultery. मैले चाहिँ व्यभिचार गरेँ। And then to hide it I became murderer.
पछि म हत्यारा भएँ, and I became a liar, hypocrite. म पछि ढाँट्ने भएँ र Hypocrite. कप्टी भएँ And wicked in the front of everybody, I took her as my own wife. र अरूको अगाडि म दोष नराम्रो भएँ। My life has become crooked, Lord, perverse. It cannot be straight. मेरो जीवन बाङ्गो टिङ्गो भएको छ, कहिले सिधा बाटोमा आउनु The सक्छ। third word he uses, तेस्रो शब्द छ verse 2, sin. वहाँ चाहिँ पाप। Kotho, the Hebrew word, the meaning is, I missed the mark. That is, missing the mark, परमेश्वर त्यसो missing the goal. हिब्रूमा त्यो शब्दको नेपाली अर्थ हुन्छ चाहिँ जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यो लक्ष्यसम्म नपुगेको। Lord, you have got great goal for me, परमेश्वर त्यो लक्ष्य मेरो लागि बनाइदिनुहोस्, but I have missed it, Lord. तर म त्यहाँ पुग्नुबाट चुकेँ। Believer, if a believer sins, it is terrible. तर विश्वासीहरूको लागि यो एकदम खतरा हो। Unbeliever sins, terrible. जो विश्वासीले गरेको खतरा हो र अविश्वासीले गरेको Unbeliever sins, it is terrible. अविश्वासीको पाप खतरा हो And believer sin, terribly terrible. र विश्वासीले गरेको पाप चाहिँ झन् खतरा। The after effect is so horrible, त्यो आक्रमण भइसकेपछि चाहिँ खतमै हो। unbearable. त्यो चाहिँ हामीले सहनु सक्दैन। What happened to David? दाऊदलाई के भयो? He lost his family, everything. Shameful. परिवार छोड्यो, धन सम्पत्ति मान सबै छोड्यो। God's best goal for him, honor for him, glory for him, he lost. परमेश्वरले दिएको लक्ष्य चाहिँ परमेश्वरलाई आदर महिमा, परमेश्वरले उसलाई दिएको जुन महान महिमा थियो त्यो सबै उसले गुमायो। So that is why he was confessing specifically, त्यस कारणले उसले यसमा चाहिँ एउटा निश्चित किसिमले उसको पाप not, मानिलिएको, not covering his sin. उसले आफ्नो पाप ढाकेको छैन। Thirdly, तेस्रो कुरा confession to God, परमेश्वरमा मानिलिने आउनु who पर्छ। knows our sin, परमेश्वरले हाम्रो पापहरू जान्नुहुन्छ, against whom we sinned. कसको विरुद्धमा हामीले पाप गरे जान्नुहुन्छ। Every sin we commit is against God. जे पाप गरे पनि त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका छौँ। Psalm 51, verse 4. 51 भजन सङ्ग्रह 51 को 5। Psalm 51:4. तपाईँको विरोधमा तपाईँकै विरोधमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा यो खराबी गरेको छु। यस कारणले कि तपाईँ बोल्नुहुँदा धर्मी र न्याय गर्नुहुँदा सच्चा थरी हुनेछ। Lord, I have sinned against thee only have I sinned. परमेश्वर मैले तपाईँको विरुद्धमा अनि तपाईँकै विरुद्धमा पाप गरेको छु। He accepted before God. परमेश्वरको सामु उसले मानिलिएको छ। What happened to Judas Iscariot? यहुदा इस्करियोतलाई के भयो? Instead of coming to the Lord to confess, परमेश्वरमा आएर भुल गल्ती मान्नु he भन्दा went to the high priest and confessed. ऊ गएर उच्च त्यो गुरुहरूको अगाडि गएर Finally, he had to commit suicide. त्यसकारण उसले आफूलाई झुन्डाएर मार्यो। Wrong places. गल्ती ठाउँहरू No use of telling all alone, I am a sinner to people. अर्काको सामने नहुने ठाउँमा गएर म पापी भन्नु के अरे उचित छैन। We have to accept before God. हामीले परमेश्वरको सामु We मानिलिनु, have to confess to Him. हामीले परमेश्वरको लागि मान्नु पर्दछ। Some people they take pride in telling, I am a sinner. कसैले चाहिँ म पापी हुँ भन्नुभन्दा एकदम ठुलो ठान्छ, गर्व ठान्छ। That is hypocrisy. You confess it to God that you are a sinner. तर त्यो ठिक होइन। परमेश्वरको अगाडि हामीले मान्नुपर्छ पापी हुँ भनेर। Fourthly, चौथो कुरा with repentance. हामीले चाहिँ पश्चाताप सहित आउनु पर्छ। With repentance means with determination, I don't want to commit this sin again. पश्चातापको अनुसार हो कि म आफूले मनमा राख्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, फेरि पाप गर्दिन भनेर। Some people commit sin, confess, again commit the same thing. मानिसहरूले आफ्नो पाप मानिले पश्चाताप गर्छन् तर पाप गर्छन् फेरि पश्चाताप। How many times I have done it? How many times you have done it? हामीले कति पटक मैले गरेँ, कति पटक तपाईँहरूले गरे। That is not real confession. त्यो सत्य पश्चाताप होइन। As we have read before, we have to not to cover our sin, confess and forsake. हामीले आफ्नो पाप मानिलिन आउनुपर्दछ, पश्चाताप मानिलिन आउनुपर्दछ र त्यसलाई त्याग्नु पर्दछ, त्यो पहिला बानी पुरानो बानीलाई। One thing about David, what he confessed, he never committed again. र दाऊदले जुन पश्चाताप गरे त्यो कहिले पनि फेरि त्यो गल्ती गरेन। एउटा कुरा We think why God later on accepted him. हामीले पछि किन परमेश्वरले उसलाई स्वीकारेनन् त? Revealed to him the pattern of the temple.
उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको मन्दिर बनाउने तरिका देखाएको थियो because it did not do commit the same sin again. किनभने दाउदले पहिला एउटा त्यही पाप फेरि दोहोऱ्याएन त्यस कारणले What did Lord Jesus Christ told the sinful woman? परमेश्वरले त्यो दोषी व्यभिचारी स्त्रीलाई के भन्नुभयो Go and sin no more. परमेश्वरले भने, जाऊ अब पाप नगर भन्नुभयो Continuing in sin, confessing, it is really cheating ourselves. पाप गर्दै गर्नु फेरि त्यसमा पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ आफूलाई नै तुच्छ गर्नु हो If my people which are called by my name, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो जनलाई मेरो नामले कहलाने that is my separated people, मेरो छुट्याएका जनहरू not allowing to be polluted by the world, संसारले दूषित तुलाउनेको लागि मैले दिएको होइन shall humble themselves, उनीहरूले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्दछ shall come out of their pride, उनीहरू आफ्नो घमण्डदेखि छुटिनु पर्दछ and then they seek my face. उनीहरूले परमेश्वरको चेहरा हेर्नु पर्दछ They pray to me and they come to me. तिनीहरू मसँग प्रार्थना गर मेरो प्रार्थना गरोस् म नजिक आओस् They decide to give me at least hereafter their time, energy, talent, and their treasure for me. चाहनुहुन्छ कि यो वर्षपछि उहाँको हामीले आफ्नो समय आफ्नो धन परमेश्वरमा दियौँ And turn from their wicked ways. र आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्किएको उहाँ चाहनुहुन्छ Then I will heal their land. उहाँले भन्नु त्यसपछि मात्रै म उसको देशलाई निको पार्नुहुन्छ Then last year, whatever destroyed, I will restore. गएको वर्षमा जे पनि मैले नाश गरेँ त्यो म फेरि फिर्ता बनाइदिनेछु At least this year, will you not give first place to God and things of God and house of God? त्यसकारण परमेश्वरलाई यो वर्ष किन हामी प्रथम स्थान नदिनु परमेश्वरको घरको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि He has done everything for us. उहाँले सबै कुरा हाम्रो लागि गरिदिनु भएको छ He has shed His precious blood उहाँले आफ्नो रगत बहाउनु भएको छ to cleanse our sins, हाम्रो पाप धुनुको लागि remove it far away. हामीदेखि टाढा फालिदिनु भएको छ He is interceding for us. उहाँ हाम्रो लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ Such a loving God. त्यस्तो प्रेमी अनुग्रही So may we परमेश्वर humble ourselves. त्यसकारण हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँ Whatever is contrary to God's word in our life, confess and forsake. परमेश्वरको विरुद्धमा वचनको विरुद्धमा जे पनि छ त्यो हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ मानिलिआउनु पर्दछ